to the bridge course class 9th day 9 to 12. या अगोदर आपण सेट अँड सबसेट रिलेशन डिफाईन केलं होतं. तर त्या सबसेट रिलेशननुसार ही फिगर आता आपल्याला इथे दिसते. याच्यामध्ये सगळ्यात स्मॉलेस्ट सेट आहे एन. एन इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर्स. होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स अँड इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ a biggest set real numbers. Real numbers contains rationals, irrationals, integers, whole numbers, natural numbers. Smallest set is natural number. But the difference is rationals and irrationals are not contained in each other. They are not subsets of each other. They are totally different from each other. बघा आता ह्या सेटला आपण काळजीपूर्वक जर पाहिलं तर इथं एन सेटमध्ये डिफाईन काय काय केलेलं आहे. एन मध्ये येणारे एलिमेंट्स 1 2 3 4. डब्ल्यू म्हणजे होल नंबर्स फ्रॉम 0 टू ऑल नॅचरल नंबर्स. इंटीजर्स, निगेटिव्ह नंबर्स, पॉझिटिव्ह नंबर्स विथ 0 अँड रियल नंबर्स. All the types of numbers are contained in the set real number, biggest set of numbers. Now move towards the assignment you are given. स्वाध्याय दिलेला जो आहे तो इथे इंग्लिशमध्ये तयार करून ठेवला आहे. Assignment, what is that? Complete the given table. In this table we are given some different numbers and we have to classify them as natural, integer or rational. So the first number is -4. Now see here we have the sets above: natural, whole, integer, real. So -4 is not natural number. What about integer? -4 is an integer, so S. And rational number? Yes, it is also a rational number. Move towards 2 by 3. 2 by 3 is not a natural number. It is not contained in natural number set. Integer? No, this is not integer. But yeah, it is a rational number. It can be written in the form P by Q, 2 by 3. Third number is -15. -15. As it is negative number, it not a natural number. It is an integer, a complete number. -15. It have the denominator only 1. Rational number? Yes, it is also a rational number. Third number is -3 by 10. It is a negative number and it is written in the form P by Q. So -3 by 10 is not a natural number, not an integer, but a rational number. And about the 4, 4 is a natural number, 4 is also integer, and 4 is also a rational number. Why we are writing all these numbers are rational numbers? Rational numbers are the numbers written in the form P by Q with the condition Q must be non-zero. Q may be 1, Q may be negative, but not a zero number. That's why all these numbers are rational numbers. Move towards the next question. Show the following numbers on number line. The first number is 2 by 5, second one is 3 by 5, third one 7 by 5, -7 by 5, 4 by 5, -2 and 3. आता इथे जर काळजीपूर्वक पाहिलं तर फ्रॅक्शनमध्ये दिलेले जे नंबर्स आहेत पी बाय क्यूच्या फॉर्ममधले त्या सगळ्यांसाठी क्यूची व्हॅल्यू घेतलेली आहे 5. मग आता आपण काय करूया, ही नंबर लाईन तर इथे घेतलेलीच आहे, एक घेऊया इथे 0. 0 पासनं जो 1 2 हे नंबर्स घेणार, -1 -2 जे घेणार आपण त्यांचे 5 इक्वल पार्ट्स आपल्याला करावे लागतील. म्हणजे 1 ला कसं लिहू शकतो आपण, 5/5. 0 ला कसं लिहू शकतो, 0/5. मग 0/5 पासून 5/5 पर्यंत 1/5, 2/5, 3/5 असे पार्ट्स आपल्याला मिळतील. म्हणजे हा जो 1 आहे तो ॲक्च्युली आता आपल्याला कसा रिप्रेझेंट करायचा, 5/5 फॉर्ममध्ये. इथला येणारा जो 2 आहे तो कसा रिप्रेझेंट करायचा, त्याची व्हॅल्यू आपल्याला 10/5. ॲन्सर बघा किती येत आहे, 5 नी 10ला भाग दिला 2 आलं, 5 नी 5ला भाग दिला 1 आलं. 0 येण्यासाठी 0/5. आता इकडे पण मायनस नंबरसाठी तसंच, -1 -2. -1ला लिहिलं -5/5. इकडे 2ला लिहिलं -10/5.
5. आता आपल्याला नंबर्स कोणते पाहायचेत बघा. म्हणजे -1 to -2 पर्यंत 5 इक्वल पार्ट्स. हा आपला 5th इक्वल पार्ट झाला, हा पहिला. एक्सक्यूज मी, हा झाला आपला 0. हा 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6, 7, 8, 9 आणि हा 10/5. एक्झॅक्टली राईट साईडला सुद्धा तसंच येणार आहे. आपल्याला 4/5 दाखवायचा. 0 मीन्स 0/5, हा 1/5, 2/5, 3/5 आणि हा आला 4/5. इथे येईल आपला नंबर 4/5. हा चौथा नंबर जो आपल्याला दाखवायचा होता नंबर लाईनवरती. पहिला आहे 2/5, हा 0/5 म्हणजे हा 0 झाला, हा झाला 1/5, हा झाला 2/5. इथे आले 2/5 या नंबरसाठी. आपण त्याच्यासाठी वाटल्यास तर वेगळा पेन वापरूया. 2/5 हा 4/5 जो की आपल्याला दाखवायचा होता. आता पुढचा नंबर हा 2/5 सुद्धा दाखवून झाला. -3/5 इकडे लेफ्टला यावं लागेल. आपला 0 आहे, हा 0, 1, 2, -3 हा झाला -3/5 नंबर. आता पुढे आणखी -7, 3 झालं, 4, 5, 6, 7 हा 7 आला -7/5 चा नंबर. पुढचा 4/5 दाखवून झालेला आहे. पुढे आहे -2, तर हा इथे -2 येणार आहे. -2 आन्सर कसं येईल? 5 2 10 मायनस साईन ॲज इट इज. आता नंबर 3 जर दाखवायचा असेल तर हा 2 झाला. 2च्या पुढे आपल्याला पुढे काय करावं लागणार आहे? 10/5, 11/5, 12/5, 13/5, 14/5, 15/5 हा किती झाला? 15/5. म्हणजे त्याचा ॲन्सर किती येतं आहे? 3 येतं आहे. आणि मग हा आपल्याला जो दाखवायचा आहे तो नंबर 15/5 इथे मिळालेला आहे. लक्षात येत आहे? डिनॉमिनेटर चेक करायचा आणि त्यानुसार कुठल्याही एक युनिट 0 to 1, 1 to 2 त्याचे डिनॉमिनेटर इतके इक्वल पार्ट्स पाडून घ्यायचे. म्हणजे आपल्याला तो नंबर (5/7). आता समजा इथं हे सगळे प्रॉब्लेम (7)च्या फॉर्ममध्ये असले असते तर आपण 0 to 1चे किती इक्वल पार्ट केले असते? 7 इक्वल पार्ट्स. म्हणजे 1 हा पार्ट काय झाला असता? 7/7 दॅट इज 1. ओके, गुड. मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चनमध्ये म्हणजे आता आपलं झालं आहे डे 10 सुरू. या डे 10मध्ये काय करायचं आपल्याला? कंपॅरिझन ऑफ द गिवन numbers and that numbers are rational numbers. Compare the given rational numbers. Our next question is compare given rational numbers. तर कंपॅरिझन करण्यासाठी आपल्याला ऑलरेडी एक फॉर्म्युला शिकवलेला आहे. त्या फॉर्म्युलानुसार इफ वी आर गिवन any two rational numbers, for the any two rational numbers a by b and c by d, there are three conditions. If a into d is greater than b into c, then what we get? The first number a upon b is greater than c upon d. What is next condition? For the second condition, if a into d multiplication is less than b into c, then we decide that the first number a upon b is less than c upon d. And third case is about the equality. If we get both the multiplication a into d and b into c are equal, then the given numbers a upon b is equal to c upon d. Now using these formulas we are going to solve, or we are going to compare the following examples. In that first example is, what is the first example? We are given -3 and -5 and we have to compare. We have to put the appropriate signs among these. आता इथे दोन्ही नंबर निगेटिव्ह आहेत. निगेटिव्ह नंबर्समध्ये आपण शिकलोय की नंबर लाईनवरती जसं जसं लेफ्टला जाऊया तसे नंबर्स लहान होत जातात. मग -3 इज ग्रेटर दॅन -5.
second example, 2 by 7 and 0. Obviously, every positive number is greater than 0. These are the signs. Number 3, minus 5 upon 7 and minus 3 upon 4. Now, these two are the rational numbers with the negative signs and different denominator. So, apply above formula. Take a multiplication. Minus 5 into 4. That becomes minus 20. And minus 3 into 7. That is minus 21. Now compare minus 20 and minus 21. आत्ताच आपण पाहिलंय जो मोठा दिसतो तो मायनसमध्ये लहान असतो. मग मायनस 20 इज ग्रेटर दॅन मायनस 21. मग मायनस 20 म्हणजे फर्स्ट मल्टिप्लिकेशन म्हणून काय होणार आहे आता, minus 5 upon 7 is greater than minus 3 by 4. This is the comparison of rational numbers. Again, one more example is there. Fourth example, we are going to solve minus 12 upon 15 and minus 3 upon 5. मायनस 12 अपॉन 15ला आपल्याला सिम्प्लिफाय करता येईल का? हा जो मायनस 12 अपॉन 15 आहे त्याला जर आपण सिम्प्लिफाय केलं, त्याला कितीनं भाग जातो? 3ने. 3 चौक 12, 3 पाची 15. मायनस साईन ॲज इट इज. किंवा जशाला तसं ठेवायचं तर तसंही ठेवा. हाच प्रॉब्लेम कसा कन्वर्ट होईल? मायनस 4/5 मायनस 3/5. आता दोघांचाही डिनॉमिनेटर सेम मिळाला आपल्याला. पहिल्या नंबरला आपण सिम्प्लिफाय करून घेतलं. डिनॉमिनेटर जर सेम असेल तर न्यूमरेटर ज्याचा मोठा तो नंबर मोठा, आणि म्हणून मग इथं आपल्याला काय मिळतंय? मायनस 4/5 इज लेस दॅन मायनस 3/5. बघा मी काय म्हणाले होते, न्यूमरेटर मोठा. कधीही जर दोन्ही नंबर्सचं डिनॉमिनेटर सेम असेल तर त्यांचं न्यूमरेटर चेक करायचं. आता न्यूमरेटर निगेटिव्ह आहे आणि निगेटिव्हमध्ये जो लहान दिसतो तो मोठा असतो. मग मायनस 3 आहे तो ग्रेटर झाला. मग फायनली यांच्यामध्ये minus 3/5 is greater than minus 12/15. The last but one, day 11. Day 11 मध्ये आपल्याला डेसिमल फॉर्म ऑफ द रॅशनल नंबर्स पाहायचं आहे. डेसिमल फॉर्ममध्ये काय केलं जातं? रॅशनल नंबर. आता रॅशनल नंबरची एक खासियत आहे, रॅशनल नंबर्स हे टर्मिनेटिंग अँड नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग अशा टाईपचे शिकलो आपण. टर्मिनेटिंग अँड नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग. रिकरिंग मीन्स रिपीटेड नंबर और रिपीटेड नंबर ऑफ ग्रुप आपल्याला डिव्हिजन नंतर मिळत जातो. आता सिम्पली पहिला एक्झाम्पल दिला आहे 5/2. याला जर आपण सोडवलं तर ते आपल्याला मिळतं 2.5 आणि पुढे भागाकार सुरू होत नाही. रिमाइंडर 0 मिळून जाते. हे झालं टर्मिनेटिंग टाईपचा भागाकार. आता सेकंड एक्झाम्पल आहे 22/7. त्याला आपण पाय असं म्हणतो. त्याची ॲक्च्युअल व्हॅल्यू 3.143 अशी आपण लिहितो, पण 3च्या ऐवजी तिथे 2, 8, 5, 7 पुन्हा सुरू होतो. 4, 2, 8, 5, 7 म्हणजे हा 4, 2, 8, 5, 7चा जो ग्रुप आहे तो इथे रिपीट झालेला दिसतो, आणि म्हणून हा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाईपचा नंबर येतो. पण हे सगळे कशामध्ये जातात? तर रॅशनल नंबर्समध्ये डिफाईन केले जातात. 22/7 हा रॅशनल नंबर आहे. कशामुळे? तर त्याचं जे डेसिमल फॉर्म आहे तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाईपचा आहे. आणि टर्मिनेटिंग नंबर्स कधी मिळू शकतात आपल्याला? दिलेले रॅशनल नंबर हे टर्मिनेटिंग कधी असू शकतात यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, तर ज्याच्या डिनॉमिनेटरचे प्राईम फॅक्टर्स हे 2, 5 या टाईपमध्ये आपल्याला मिळतील तर तो नंबर 100% टर्मिनेटिंग टाईपचा असतो. आणि यांच्यापेक्षा वेगळा जर यांचा प्राईम फॅक्टर असेल डिनॉमिनेटरचा, दिलेल्या रॅशनल नंबरचा डिनॉमिनेटर प्राईम फॅक्टर्स हे 2, 5 पेक्षा वेगळे मिळत असतील तर त्यावेळेला तो नॉन टर्मिनेटिंग टाईपचा नंबर मिळतो. आता आपल्याला याचे लास्ट पॉइंट क्लासिफिकेशन करायचं आहे इन द फॉर्म ऑफ
terminating and non-terminating recurring. Move towards it. Classify into terminating and non-terminating recurring. Terminating, non-terminating, recurring. First number is 5/3. 5/3 ला सोडवायचं आत्ताच सांगितल्याप्रमाणे. 5/3 ला आपण जर सॉल्व केलं तर ते आपल्याला काय मिळणार आहे? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाईपचं बघूया. 5/3. आता तुम्हाला सांगितलं की मी डिनॉमिनेटरचे प्राईम फॅक्टर्स हे 2, 5 किंवा 2,5 दोन्ही असले तरी चालतात किंवा दोघांपैकी एक असेल तरी सुद्धा चालतो. त्यावेळेला तो टर्मिनेटिंग नंबर म्हणून ओळखला जातो. मग आता इथे प्राईम फॅक्टर 2 ही नाही आणि 5 सुद्धा नाही. मग हा कशा प्रकारचा नॉन टर्मिनेटिंग आहे? बघा 3 भागून बघूया. 3 × 3 उरले 2. पॉईंट दिला. 3 सख 18 पुन्हा 3 सख 18 पुन्हा 3 सख 18 म्हणजे 1.6 बार. म्हणजे हा कुठे गेला? 3/5 हा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंगच्या फॉर्ममध्ये गेलेला आहे. पुढचा नंबर आपल्याला आहे 17/5. आता बघा या ठिकाणी डिनॉमिनेटरचा फॅक्टर 5 आहे म्हणजे हे नक्कीच आपल्याला टर्मिनेटिंग मिळायला पाहिजे. मिळते का बघूया. 5त्रिक 15. 17तून 15 गेले 2 उरले. पॉईंट दिला. इथे झाले 0. 5 × 20. टर्मिनेटिंग भागाकार संपलेला आहे म्हणून हा नंबर गेला 17/5. अशी जर छोटी एक्झाम्पल्स असतील तर आपल्याला त्याला सॉल्व करण्याची सुद्धा आवश्यकता पडत नाही. फक्त पाहून डिनॉमिनेटरचे प्राईम फॅक्टर्स 2 किंवा 5 असतील किंवा 2 आणि 5 दोन्ही मिळत असतील तर तो 100% टर्मिनेटिंग नंबर मिळतो. पुढचं एक्झाम्पल घ्यायचं आहे आता आपल्याला. दॅट इज 19/4. हा कोणत्या गटात जाईल ते पाहायचा. 19/4. आता ह्या 4चे फॅक्टर्स 2 × 2 म्हणजे हा आता टर्मिनेटिंग मिळतोय का बघूया. 4 चोक 16. 19 मधनं 16 गेले उरले 3. डेसिमल पॉईंट दिला. 4 7 28. 28 गेले उरले 2. पुन्हा घेतला 0. 4 5 20. 4.75. बघा डिनॉमिनेटरचा प्राईम फॅक्टर 2 आल्यामुळे 19/4 हा टर्मिनेटिंग टाईपचा झाला. 19/4 हा या टर्मिनेटिंग केसमध्ये आपल्याला मिळाला. पुढचं एक्झाम्पल आपल्याला काय दिलेलं आहे? 23/99. 23/99. आता ह्या 99चे आपण फॅक्टर्स घेऊया. 99चे फॅक्टर्स जर घेतले तर 3 × 3 33. पुन्हा 3 × 3 × 11. प्राईम फॅक्टर्समध्ये 2 आणि 5 दिसत नाही म्हणजे याचा अर्थ हा नंबर कुठे जाणार आहे? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंगमध्ये जाणार आहे. टर्मिनेटिंग आणि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स ओळखण्याची ही एक ट्रिक आहे. दिलेल्या रॅशनल नंबरचा डिनॉमिनेटर त्याचे प्राईम फॅक्टर्स 2 किंवा 5 किंवा 2, 5 अशा फॉर्ममध्ये मिळत असतील तर ते नंबर्स काय असतात? टर्मिनेटिंग नंबर्स असतात. आणि जर त्या व्यतिरिक्त इतर फॅक्टर्स मिळत असतील तर ते नंबर्स मात्र नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाईपचे मिळतात. हे आत्ताच आपण पाहिलेलं आहे. 23/99. याला तुम्ही कंप्लीट सॉल्व करून बघा. त्यावेळेला तुम्हाला ते लक्षात येईल की हा रिकरिंग मिळतो का फक्त नॉन टर्मिनेटिंग टाईपचाच मिळतो. ह्याचा आन्सर तुम्हाला फायनल करायचे की याला इथे जागा मिळते का फक्त नॉन टर्मिनेटिंग टाईपचा हा नंबर आपल्याला मिळेल. रिकरिंग आहे का नाही. दॅट इज फॉर युअर होमवर्क. नाव द लास्ट डे ऑफ टुडेज व्हिडिओ, डे 12. या डे 12मध्ये आता आपल्याला
इरॅशनल नंबर्स जे आहेत ते नंबर लाईनवरती दाखवायचे आहेत. आता ते नंबर लाईनवरती दाखवण्यासाठी वर्गमुळात 2, वर्गमुळात 5 हे नंबर्स नंबर लाईनवर कसे दाखवायचे यासाठी इथे एक प्रिपरेशन ऑलरेडी तयार केलेलं आहे. यासाठी एक नंबर लाईन घ्या. त्या नंबर लाईनवरती आता इथे आपण काय करतोय, -√2 हा नंबर लाईनवरती दाखवायचा प्रयत्न करतोय. आता हा नंबर निगेटिव्ह असल्यामुळे तो 0च्या लेफ्टला जाणार. मग एक नंबर लाईन काढली सुरुवातीला, त्याच्यावरती 0 घेतला, त्याच्या 1 युनिट डिस्टन्सवरती -1 पॉईंट घेतला. मग आता -1लाच एक परपॅन्डिक्युलर पुन्हा एकदा 1 सेंटीमीटरचा घेतलेला आहे. बघा इथे काढलेलं आहे, फिगरमध्ये तुम्हाला दिसतंय सर्वांना. ओके, ही केस आपण आता सध्या बघत आहोत. हे आपल्याला ऑब्झर्व करायचं आहे सध्यासाठी. नंबर लाईनवरती निगेटिव्ह -√2 बघायचा आहे. तर आता √2 शोधायचा कसा? √2चं तर रूट निघतही नाही, त्यामुळे त्याची एक्झॅक्ट व्हॅल्यू किती असेल हे आपल्याला माहीत नाही. पण एक माहिती आहे की -1 जर घेतला, त्याचा जर आपण स्क्वेअर केला तर तो किती येणार आहे? 1 येणार आहे. आता -√2चा जर आपण स्क्वेअर केला तर तो आपल्याला फक्त √2 मिळणार आहे. मग आता √2ची व्हॅल्यू आपल्याला कशी मिळेल? √2 हा एक्झॅक्टली नंबर कसा मिळेल? 1 हा म्हणजे काय झाला? तर 1चं रूट झाला. 1च्या नंतर येतो 2. हा 2 नंबर आपल्याला कशाचं रूट मिळतो? तर हा 2 नंबर आपल्याला 4चं रूट मिळतो. मग आता इथं √2 आहे. मग √2 हा नंबर √1 आणि √4 यांच्यामध्ये कुठेतरी असणार आहे. त्यातही 1च्या जवळचा नंबर 2 आहे, म्हणून √1 ही जी व्हॅल्यू आहे, जी की कोण रिप्रेझेंट करतं? 0.1 रिप्रेझेंट करतो. याला आपण √1 लिहिलं तरी हरकत नाही, कारण 1चं वर्गमूळ -1 सुद्धा असतं. मग -1च्या अगदी जवळ, पण एक्झॅक्टली कॅल्क्युलेटिंग फॉर्ममध्ये √2ची जागा कुठे आहे ते काढण्यासाठी आपण काय केलं आहे, ह्या 1ला 1 सेंटीमीटर 0 to 1 जितकं अंतर आहे तितक्याच अंतरावर एक परपॅन्डिक्युलर काढला आणि तो पॉईंट ह्या 0 पॉईंटला जोडला. मग आपल्याला इथे एक राईट अँगल ट्रायंगल मिळाला, ज्याची की 2 साईड्स 1, 1 आहेत. आणि मग पायथागोरस थेरम वापरून आपण जर त्याचा हायपोटेनस फाइंड आउट केला तर तो आपल्याला मिळतो 1² + 1² दॅट इज 1 + 1 = 2. मग हे हायपोटेनस स्क्वेअर आपल्याला 2 मिळाला, म्हणून हायपोटेनसची व्हॅल्यू इथे झाली √2, जी की आपल्याला एक्झॅक्टली नीडेड आहे. म्हणजे हा जो हायपोटेनस आहे याची लेंथ मिळाली √2. आता लेंथ √2चं मेजरमेंट सापडलं. मग इथं कंपासचं टोक ठेवायचं, हे कंपासमध्ये पेन्सिल जोडून √2 अंतर मोजायचं आणि ते मोजलेलं अंतर तीच रेडियस कन्सिडर करून ड्रॉ करायचं नंबर लाईन येईपर्यंत. मग नंबर लाईनला हे √2 डिस्टन्स जिथं इंटरसेक्ट करतं त्या ठिकाणी ह्या 0 पासनंचं हे जे अंतर आहे ते ह्या नंबर लाईनवर आपल्याला आखलेलं मिळतं आणि ते झालं -√2 ॲज वी आर ॲट द लेफ्ट साईड ऑफ द नंबर लाईन. पुन्हा एकदा हे सगळं काळजीपूर्वक ऐका, घरी काढून बघा. याचप्रमाणे √5, √2, √7 हे नंबरसुद्धा नंबर लाईनवरती घरी प्रॅक्टिस पुरते काढून पहा. याच्यात आणखी एक प्रश्न आपल्याला विचारला आहे की पाय इज अ इरॅशनल नंबर बट द अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू ऑफ 22/7 and 3.14 आर रॅशनल नंबर्स ऑर नॉट. बघा विचार करा, वरती आपण शिकलोय आत्ता जस्ट 22/7चं. थिंक अबाउट इट अँड गिव्ह मी द ॲन्सर्स. ऑल द बेस्ट.